Anubandha P. Alcoholics Anonymous World Service Incorporated. Article 2. Members and meetings of members. Section 1. Membership. The membership of the corporation shall consist of those persons who are trustees of the General Service Board of Alcoholics Anonymous Incorporated, the General Service Board. No one shall be elected to membership in the corporation, nor shall such a person continue as a member of the corporation unless said person shall contemporaneously serve as a trustee of the General Service Board. Section 2. Rights of members. The right of members to vote and all the members' right, title and interest in or in the corporation or its property shall cease upon terminations of membership. Section 3. Annual meeting. The annual meeting of the members of the corporation shall be held in the state of the New York on the day immediately following the scheduled close of the General Service Conference as required by the Not-for-Profit Corporation Law of the State of the New York, the NPCL, Not-for-Profit Corporation Law, NPCL, of the Board of Directors shall present to members of the annual meeting an annual report for the most recently ended fiscal year of the corporation. The report shall be certified by the corporation's independent public accountants or others certified as provided in Section 519 of the NPCL and shall contain at a minimum all information recorded to be included therein by the NPCL. Section 4. Notice of annual meeting. Written notice of the date, hour, and place of the annual meeting shall be given either personally by first class mail with the postage thereon, prepaid by fax or by electronic mail, not less than 10 or more than 50 days before the meeting, to each person who appears upon the books of the corporation as a member, and if mailed, such notice shall be directed to the members at the members' address as it appears on the books of the corporation, unless such member shall have filed with the secretary of the corporation. I have written request that notice intended for the members be mailed to the address designated in such a request. Section 5. Special meeting. Special meetings of the members other than those regulated by statute may be called at any time by the chair of this corporation. A special meeting may be convened by members entitled to cast 10% of the total number of votes entitled to be cast of such meetings, who may in writing demand the call of a special meeting, specified the date and month thereof, which shall not be less than 2 or more than 3 months from the date of such a written demand. The secretary, upon receiving the written demand, shall promptly give a notice of such meetings, or if the secretary fails to do so, within 5 business days thereafter, any member signing such a demand may give such a notice. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ 2 രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ബൈലോസില്. ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് വേൾഡ് സർവീസ് ഇൻകോർപ്പറേഷന്റെ ബൈലോയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2 അംഗങ്ങളും അംഗങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളും, മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്. അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ 1 വിഭാഗം 1 അംഗത്വം. മെമ്പർഷിപ്പ് ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗത്വം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിലെ ദ ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് ഓഫ് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ട്രസ്റ്റിമാർ മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ അംഗത്വം തുടരുകയോ ചെയ്യാൻ അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിലെ ട്രസ്റ്റിയായി സേവനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു വ്യക്തി ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിലെ ട്രസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ അംഗമാകാനോ അംഗമായി തുടരാനോ കഴിയില്ല. സെക്ഷൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗം 2 അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ. റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്. ഒരു അംഗത്തിന്റെ അംഗത്വം അവസാനിക്കുന്നതോടെ വോട്ടവകാശം, റൈറ്റ് ടു വോട്ട്, കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, കോർപ്പറേഷനിലെ അതിന്റെ സ്വത്തുക്കളിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. വിഭാഗം 3 സെക്ഷൻ 3 വാർഷിക യോഗം, ആനുവൽ മീറ്റിംഗ്.
കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗങ്ങളുടെ വാർഷിക യോഗം ആനുവൽ മീറ്റിംഗ് ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നടത്തണം. ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത കോർപ്പറേഷൻ നിയമം നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലോ NPCL അനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വാർഷിക യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഫിസിക്കൽ ഇയർ സംബന്ധിച്ച വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കണം. ആ റിപ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഓഡിറ്റർമാർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടന്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ NPCL സെക്ഷൻ 519 അനുസരിച്ച് നിയമപരമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതായിരിക്കണം. കൂടാതെ NPCL നിർബന്ധമാക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. സെക്ഷൻ 4 അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗം 4 വാർഷിക യോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ആനുവൽ മീറ്റിംഗ്. വാർഷിക യോഗത്തിന്റെ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവ രേഖാമൂലം ഓരോ അംഗത്തെയും അറിയിക്കണം. ഈ അറിയിപ്പ് യോഗത്തിന് കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസത്തിനും പരമാവധി 50 ദിവസത്തിനിടയിൽ നൽകണം. അറിയിപ്പ് നൽകാവുന്ന മാർഗങ്ങൾ പേഴ്സണലി ആയിട്ട് നേരിട്ട്, പ്രീപെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെയിലായിട്ട്, ഫാക്സ് ചെയ്യാം, ഇമെയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വഴി, തപാൽ മുഖേന ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വഴി. തപാൽ മുഖേന അയക്കുന്ന അറിയിപ്പ് കോർപ്പറേഷന്റെ രേഖകളിലുള്ള അംഗത്തിന്റെ വിലാസത്തിലായിരിക്കും അയക്കുക. എന്നാൽ ഒരു അംഗം മറ്റൊരു വിലാസത്തിലേക്ക് അറിയിപ്പുകൾ അയക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറിക്ക് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിലാസത്തിലേക്കായിരിക്കും അറിയിപ്പ് അയക്കേണ്ടത്. വിഭാഗം 5 സെക്ഷൻ 5 പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ്സ്. നിയമം നിർബന്ധമാക്കുന്ന പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ ഒഴികെ കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർ ഏതു സമയത്തും പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാം. കൂടാതെ പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള ആകെ വോട്ടുകളുടെ 10% അവകാശമുള്ള അംഗങ്ങൾ രേഖാമൂലം പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും കഴിയും. ആ രേഖാമൂലമുള്ള ആവശ്യത്തിൽ യോഗം നടത്തേണ്ട തീയതിയും മാസവും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. ആ തീയതി ആവശ്യപത്രം നൽകിയ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തിന് ശേഷവും പരമാവധി 3 മാസത്തിനുള്ളിലുമായിരിക്കണം. സെക്രട്ടറിക്ക് ഈ രേഖാമൂലമുള്ള ആവശ്യം ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഉടൻ യോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് നൽകണം. സെക്രട്ടറി 5 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5 ബിസിനസ് ഡേയ്സ് അറിയിപ്പ് നൽകാതിരുന്നാൽ ആവശ്യപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഏതെങ്കിലും അംഗത്തിന് തന്നെ യോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് നൽകാൻ അധികാരമുണ്ട്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 2 വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിലെ ട്രസ്റ്റിമാർ മാത്രമാണ് വേൾഡ് സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗങ്ങൾ. ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാനം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ കോർപ്പറേഷൻ അംഗത്വവും വോട്ടവകാശവും അവസാനിക്കും. എല്ലാ വർഷവും ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം വാർഷിക യോഗം നടത്തണം. വാർഷിക യോഗത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് 10 മുതൽ 50 ദിവസം മുമ്പ് നൽകണം. ചെയർപേഴ്സന് പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കാം. കൂടാതെ 10% വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും പ്രത്യേക യോഗം നിർബന്ധമായും വിളിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് അതിനകത്ത് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 2 വിഭാഗം 6 അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 6 പോകാം. Notice of special meetings of the members. Written notice of a special meetings stating the date, hour, place and purpose or purpose thereof shall be given personally by first class mail with the postage thereon prepaid by fax or by electronic mail to each member not less than 10 or more than 50 days before such meetings, and if mailed, such notice shall be directed to each member entitled to notice at the member's address as it appears on the books or records of the corporation, unless such member shall have filed with the secretary of the corporation so a written request that notice intended for the member shall be mailed to some other address, in which case it shall be mailed to the address designated in such request. Section 7 quorum. At any meetings, members, a majority of the members present in person shall be a quorum for all purpose except as otherwise provided by law. In the absence of a quorum or when a quorum person, a meeting may be adjourned from time to time by vote of a majority of the members present in person without notice other than by announcement at the meetings and without further notice to any absent member. At any adjourned meeting at which a quorum shall be present, any business may be transacted which might have been transacted at the meetings as originally notified. Section 8 waiver of notice. Whenever under the provisions of any applicable bylaw or under the provisions of the certificate of incorporation or bylaws of the corporation or the board of directors or any committee thereof is authorized to take any action after notice to the members, to the board of directors or to the members of the committee, or after the lapse of a prescribed period of time, such action may be taken without notice and without the lapse of such a period of time. If at any time before or after such actions is completed, such requirements are waived.
by the person or persons entitled to such notice or entitled or to participate in the action to be taken, or in the case of members, by the members or members attorneys, in fact, to other unauthorized, authorized. Any such waiver of notice may be written or electronic. If written, the waiver must be signed by the person giving the waiver by any reasonable means, including but not limited to facsimile signature. If electronic, the transmission of the waiver must be sent by electronic mail and must set forth or be submitted with the informations from which it can be reasonably determined with that the transmission of the authorized by the person giving the waiver. Section 5. Order of business. At all meetings of the members of the corporation of the order of business, except when otherwise determined by vote of the 2/3 of the members present in person, shall be A reading of the minutes of the previous meeting. B. Reports of officers. C. Elections of directors if an annual meeting. D. Consideration of budget if required. E. Communications. F. Unfinished business. G. New business. അപ്പോൾ വിഭാഗം 6 അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 6 അംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക യോഗത്തിനുള്ള അറിയിപ്പ്. നോട്ടീസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ്. പ്രത്യേക അംഗങ്ങളുടെ യോഗത്തിന്റെ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം, യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് ഓരോ അംഗത്തിനും നൽകണം. ഈ അറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടത് നേരിട്ട് പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂർ തപാൽ ചെലവ് അടച്ച ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തപാൽ വഴിയോ ഫാക്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വഴിയാണ് മുഖേനയായിരിക്കാം. ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ മുഖേനയായിരിക്കാം. ഈ അറിയിപ്പ് യോഗത്തിന് കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസത്തിനും പരമാവധി 50 ദിവസത്തിനും ഇടയിൽ നിന്ന് സമയം നൽകണം. തപാൽ മുഖേന അയക്കുന്ന അറിയിപ്പ് കോർപ്പറേഷന്റെ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്തിന്റെ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക. എന്നാൽ ഒരു അംഗം മറ്റൊരു വിലാസത്തിലേക്ക് അറിയിപ്പുകൾ അയക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറിക്ക് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അംഗം നിർദ്ദേശിച്ച വിലാസത്തിലേക്കാണ് അറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടത്. വിഭാഗം 7 അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 7 കോറമാണ്. അംഗങ്ങളുടെ ഏതൊരു യോഗത്തിലും നേരിട്ട് ഹാജരായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം മെജോറിറ്റി കോറമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. നിയമം മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കോറമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ഇല്ലെങ്കിലും കോറം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും കോറമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കോറം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും യോഗത്തിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിലൂടെ യോഗം മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. അഡ്ജോൺ. അത്തരം മാറ്റിവെച്ച യോഗത്തിനായി വേറെ എഴുത്തുപരമായ അറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടതില്ല. യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം മാത്രം മതിയാകും. ഹാജരാകാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് അധിക അറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടതുമില്ല. മാറ്റിവെച്ച യോഗത്തിൽ കോറം ഉണ്ടായാൽ ആദ്യ അറിയിപ്പ് നൽകിയ യോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കാമായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ യോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. വിഭാഗം 8 അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 8 അറിയിപ്പ് ഒഴിവാക്കൽ. വേവർ ഓഫ് നോട്ടീസ്. ബാധകമായ നിയമങ്ങളോ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബൈലോസ് പ്രകാരം അംഗങ്ങൾക്കോ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനോ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കോ മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾ ആ അവകാശം ഒഴിവാക്കാൻ വേവർ സമ്മതിച്ചാൽ മതി. സമ്മതിച്ചാൽ അറിയിപ്പ് നൽകാതെയും നിശ്ചിത സമയപരിധി കാത്തിരിക്കാതെയും നടപടി സ്വീകരിക്കാം. അറിയിപ്പ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപടിക്ക് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്ക് ശേഷമോ നൽകാവുന്നതാണ്. ഈ ഒഴിവാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വേവർ രേഖാമൂലമോ റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിലോ ആയിരിക്കാം. രേഖാമൂലമുള്ള ഒഴിവാക്കൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പോടു കൂടിയായിരിക്കണം. ഫാക്സിമൈൽ ഒപ്പം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഒഴിവാക്കൽ ഇമെയിൽ മുഖേന അയച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ അത് അയച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അനുമതിയോടെയാണെന്ന് ന്യായമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. വിഭാഗം 6 അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 9 നേരിട്ട് ഹാജരായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളിൽ 2/3 ഭൂരിപക്ഷം മറ്റൊരു ക്രമം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗങ്ങളിൽ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും താഴെ പറയുന്ന ക്രമത്തിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക. അപ്പം യോഗത്തില് 2/3 ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എ. കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് വായിക്കുക. ബി. ഓഫീസർമാരുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ്. സി. ഡയറക്ടർമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വാർഷിക യോഗമാണെങ്കിൽ. ഡി. ബജറ്റ് പരിഗണിക്കൽ, കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ. ബി. കത്തിടപാടുകളും അറിയിപ്പുകളും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. എഫ്. പൂർത്തിയാകാതെ ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസ്. ജി. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, ന്യൂ ബിസിനസ്. ലളിതമായ എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വകുപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾക്ക് 10 മുതൽ 50 ദിവസം മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകണം. ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഹാജരായാൽ മാത്രമേ യോഗത്തിന് ക്വാറം ഉണ്ടായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ. അറിയിപ്പ് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശം അംഗങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ യോഗവും നിശ്ചിത അജണ്ട ക്രമത്തിലാണ് നടക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഹാജരായ അംഗങ്ങളിൽ 2/3 ഭൂരിപക്ഷം സമ്മതിച്ചാൽ ആ ക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം. അടുത്ത ബൈലോസിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 ആണ്.